ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਓ ਚਲਾ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਚਲੀ ਜੀ ਕਮਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਲਾ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਗੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੰਨਾ ਜੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਤੋਂ ਤੇਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਲੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਜੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਨਾ ਗਿਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ جی 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 میں اب شاہ جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مٹی کا رنگت دکھائیں کسان بھائیوں کو تاکہ زمین جس پہ ہماری پروڈکٹ کا استعمال نہیں ہوا وہ اس کی رنگت میں نے دکھائی ہے ساری جی ہے جی پرگلی بھی ہے جی اچھا کوئی ایسے لیس ہے چکناہٹ ہے چکناہٹ نہیں جی اچھا اور زیادہ مٹی پر ہو نا جی جی ہاں جی چکناہٹ چکناہٹ ایڈی نہیں ہے نا نہیں پرپری جی مٹی ہے جڑی ہے چکناہٹ ہاں جی چکناہٹ نہیں ایڈی ہے تو اس فصل کے بارے کوئی دسنا چاہوں گا سارے کسان بھائیوں فصل جی کمال جی اچھا لا رہے ہیں سارا جی جی کمال جی گر کے جی خراب ہو گیا تو بیماری حملہ کر گیا تیلے جی والے جی جی انہوں نے کمال ہولا پی گیا جنہوں نے دوائی اچھی لائی ہے وہ جرا اچھا ہے جی ہاں جی 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 جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آصف بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ جس کھیت میں ہماری فرٹیلائزر کا استعمال نہیں ہوا وہاں پہ گنے کا کوئی روب نہیں ہے کمال سارا گرا ہوا ہے گنوں کی تعداد 10 ہے تقریباً لیکن گنے دیکھیں کتنے پتلے پتلے ہیں اور جو ہے پان بھی جو ہے دیکھیں کہ اتنی رنگت اس کی خاص نہیں ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ کماد کی فصل بہت ہی جو ہے وہ ویک ہے تو اپنا بھٹی صاحب میں دسو بغیر گئی ذرا مل کے دسو کہ مٹھائی کنی آ رہی مٹھائی جی تقریباً 2.1 ہے ہاں جی 2.1 mm جڑی ہے وہ تقریباً موٹائی جڑی ہے اور یہ گنے کی گنا بہت زیادہ پتلا ہے پتلا بھی ہے بے جان گنا ہے یعنی کہ جان ہے کوئی نہیں گنے کا کوئی روب نہیں ہے کمال سارا گرا ہوا ہے گنوں کی تعداد 10 ہے تقریباً لیکن گنے دیکھیں کتنے پتلے پتلے ہیں تو اب ہم کسان بھائیوں کو دوسرے کھیت میں لے کے جائیں گے جہاں پہ ہماری پروڈکٹ سیکٹر آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال ہوا ہے جیسا کہ ہم نے آگے آپ کو بتایا گنے کا کھیت دکھایا جس میں کنٹرول گنے کا کھیت دکھایا جس میں ہماری پروڈکٹ سیکٹر آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال نہیں ہوا تھا اور اب ہم دوسری طرف آ گئے ہیں اس کھیت میں جہاں گنے کے کھیت میں جہاں پہ ہماری پروڈکٹ فیکٹر آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کا استعمال ہوا ہے شاہ جی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے کسان بھائیوں کو گنے کا پہلے باہر کا اوور ویو دکھاتے ہیں شروع کر کے آگے تک جو ہے وہ کسان بھائیوں کو دکھائیں تاکہ پہلے گنے کا فصل کا کھیت کا باہر کا ویو دیکھ سکیں اور پھر ہم جو ہے اپنا کسان بھائیوں کو کھیت کے اندر لے کے جائیں گے کیونکہ کافی سارے کسان بھائیوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آپ باہر سے آپ ایک بچ نکال کے بچ کو کمپیئر کرتے ہیں تو فصل کے اندر سے جا کے نہیں دکھاتے تو میں کسان بھائیوں کو فصل کے اندر سے بھی لے کے جا کے پہلے کنٹرول کا دکھا کے آیا ہوں اب گنے کا کھیت جو کہ فیکٹر آف آرگینک لیکوڈ فرٹیلائزر کے ساتھ جہاں پہ استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی گنے کا کھیت میں فصل کے اندر سے جو ہے دکھاتا ہوں جو ہے وہ دکھائیں اور پھر آپ میرے پیچھے پیچھے اندر آ جائیں تاکہ جو ہے کسان بھائیوں کو اندر سے جا کے فصل کا ویو جو ہے وہ ہم دکھا سکیں جی آ جائیں شاہ جی اندر آ جائیں فصل کے اندر آ جائیں جی اچھے طریقے سے نیچے سے لے کے فصل میں لے کے پان تک سارا اچھے طریقے سے دکھاؤ یہ اپنے بیگ سے دکھاؤ کسان بھائی سارا اچھے طریقے سے اور لوگ دیکھ سکیں جی نال پورا نکالتے جاؤ مدعا کو لے کے اس سے بڑا بنا کھیت ہے ٹریکٹر کے کافی صحت مند گنے کا کھیت بہت بہت زیادہ گنے نے بہت زیادہ کسان بھائی اچھے طریقے ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ جگہ پہلا کھیت دے کے آئے
ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਆਪ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੈਕਟਅਪ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲਿਕਵਿਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨੇ ਨੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ਗੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, और ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 13 ਗੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੱਲੋਂ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਗੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਜੀ 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 ਇਹ ਗੰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪਾਂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਪਾਂਦ ਮੋਟਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ 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 ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਰਨੀਅਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ 2.1 mm ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 3 ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 3.2 mm ਆ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3.2 mm ਗੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। गन्ने की मिठाई वो 2.1 mm सी 3.2 mm आ रही है माशाल्लाह। गन्ने काफी मिठाई से सेहतमंद है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੰਨਾ ਸਫੇਦ ਦੀ ਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੋਰੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੋਰੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰੀ ਹੈ ਪੋਰੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਸ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨਾਹਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ। ਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਸ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਪੁਰਗਲੀਜ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਗਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਨ ਚ ਜੀ। ਚਿਕਨਾਹਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਚਿਕਨਾਹਟ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਬਰ ਕਰੋ ਅਰਥਵਾਮ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢੋ ਜਰਾ ਅਰਥਵਾਮ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਥਵਾਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਥੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥਵਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਚ ਵੀ ਪੱਟ ਲਓ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਚਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਬੁੱਚ ਕੇ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਓ। ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਛੱਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥਵਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਥਵਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਥਵਾਮ ਸਾਰੇ ਅਰਥਵਾਮ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਾ ਕਵਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਅਮਰ ਹੱਥ ਦਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵਰ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ तो जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ पे एक जन में कितने गन्ने हैं? 10 जी। एक ਝੋਂਡੇ 'ਚ 10 ਗੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝੋਂਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੰਨੇ ਨੇ? 13 ਜੀ।
13 ਗੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸਿਰ ਜੀ ਐਂਦੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਐਂਦੀ ਸਿਰ ਜਰਾ ਮਾਠੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਗੰਨਾ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰੰਗਤ ਜੀ ਐਂਦੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਮਾਰੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਲੰਬਾਈ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਪਾਨ ਵੀ ਜੋ ਮੋਟਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਕਤ ਪਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਲੀ। ਮੋਟਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਨ ਚ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਜੀ ਉਹ 5-3-4 ਮਲੂਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਖੱਬੀ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ 26 पाना ਦੀ महसूस हो रही है। बिल्कुल दोनों मिट्टियों का कलर रंगत जो है वो दिखाएं, दोनों मिट्टियों की रंगत दिखाएं। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪਾ ਮਾਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾਓ ਜਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚਕਨਾਹਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਰਾ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰੰਗਤ ਜੀ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪਾ ਮਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ, ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਚਕਨਾਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੇ ਪੁਰਗਲੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਖੁਦ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਝੜ ਜਾਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਬੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਂਦੇ